Pan-Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का #1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. वाई मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ FM 91.9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ 2024। ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ 2024 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 350 ਪਲੱਸ 350 ਪਲੱਸ ਸੀਟਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ, फोर्थ फ्रंट, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमारा मुख्य फ्रंट है, थर्ड फ्रंट नहीं है, हमारा तो मुख्य फ्रंट है। अरविंद केजरीवाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि वी आर द नैचुरल ओपोजिशन टू बीजेपी। हुण कांग्रेस नूं पिछे छड्ड रहे हैं असीं और जिद्दां दिल्ली मॉडल नहीं हुण केजरीवाल मॉडल की गल हो रही है कि सारे इंडिया में केजरीवाल मॉडल चलेगा। सो वो अपने आप नूं पोजीशन कर रही है आम आदमी पार्टी कि बीजेपी का जो कोई ऑल्टरनेट है, जो दूसरी को पार्टी आ सकती है तो वो केजरीवाल साहब ने वो अपना ये दावा पेश कर रहे हैं। इस दरम्यान ममता बनर्जी जी काफ़ी एक्टिव होए ने और 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਅੰसेस ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਰ ਟੇਕਨ ਬਾय ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਛੱਡ ਕੇ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि उन्होंने हथ मिला लिया है लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाल और जिस तरीके दे नाल जनता दल यूनाइटेड बाहर होया आरजेडी दे नाल जाके मिलिया, हालात दे उत्ते सवाल खड़े किया जा रहा है कि नैशनल लीडरशिप में ये बारे कितना पता सीगा। हाँ, महाराष्ट्र दे विच जरूर कुछ पॉजिटिव डिवेलपमेंट्स हुई ने। बीजेपी ने सरकार बना ली है, चाहे शिंदे साहब नूं ही अगे करके सरकार बनाई है, लेकिन उत्थे शिव सेना, कांग्रेस और एनसीपी ये गठबंधन नूं पिछे छड्डदिआं बीजेपी उत्थे अगे आ गई है। करनाटका दे विच किस तरह की स्थिति है? उधरों केसी राव जिहड़े ने राव साहब लगातार कह रहे हैं कि तेलंगाना नहीं उत्ते नैशनल लैवल के उत्ते वो अटैक कर रहे हैं मोदी साहब के उत्ते। किस तरह के हालात उत्ते होणगे? उड़ीसा दे विच की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात इत्थे भी काफ़ी एक्टिविटी है, खासकर हिमाचल और गुजरात जिथे कि इलैक्शनस भी होनी है, स्टेट असैंबली इलैक्शनस भी होनी ने और उस तो बाद 5 स्टेट इलैक्शनस होनी ने। इस तो पहला कि असीं 2024 वाल वधिए बड़िया इंपॉर्टेंट स्टेट्स ने और सारियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उत्थे भी की डिवेलपमेंट्स होंदियां ने। सो बहुत कुछ अजे 2024 दे विच रस्ते दे विच होना और बहुत कुछ रीसेंट टाइम्स दे विच होया है। इस दरम्यान अलायंसेस बनाउण दी गलबात हो रही है, लेकिन एक अहम सवाल जिहड़ा असीं एड्रैस करन दी कोशिश करांगे कि 2024 दे विच कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन उस तो पहला ये सवाल ओपोजिशन को एड्रैस करना पैना है कि जो ओपोजिशन इकट्ठी होएगी, कांग्रेस गल कर रही है कि ओपोजिशन इकट्ठी हो जाए,
गल तो केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी गल कर रहे हैं, हर कोई गल कर रहा ओपोजिशन इकट्ठी हो जाए। लेकिन जो सवाल राव साहब को पूछा जाता है तेलंगाना दे विच कि प्रधानमंत्री कौन होएगा, जो नीतीश कुमार जी को पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन होएगा, नीतीश कुमार जी ने मुलाकात तो सब ना कर लिया, चाहे फिर राहुल गांधी जी नाल उन्होंने मुलाकात हो चुकी है, सोनिया गांधी जी नाल वो कहते जी मैं जल्दी ही कर लाँगा। इस तो इलावा केजरीवाल साहब नाल भी मुलाकात हुई है, राव साहब ने मुलाकात हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका जवाब हजे सामने नज़र नहीं आ रहा। और क्या जिहड़ा ये मुख्य फ्रंट होएगा या मेन फ्रंट बनाने की जी गल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या ये शामिल होणगे केजरीवाल साहब? ममता बनर्जी जी जी मीटिंग्स बुलाते हैं वो तो केजरीवाल साहब नहीं जाते, रिप्रजेंटेटिव को भेज दिता या उन्होंने भी नहीं भेजा। सो की ये सारा मामला है 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ जो की हो सकता है, साडे पैनल मैंबर साडे कोल मौजूद ने, उन्होंने नाल असीं गलबात करन जा रहे हैं। तेजी ओबराय जी तुहाडा वाई मीडिया ग्रुप वालों चैनल वाई दे उत्ते बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वेरी वार्म वेलकम। नाल ही मैं स्वागत करांगा जी अरविंद खोसला जी, तुहाडा वाई मीडिया ग्रुप वालों चैनल वाई ते बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जगदेव रंधावा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। यू आर वेरी वेलकम। और जल्दी ही साडे नाल कांग्रेस के रिप्रजेंटेटिव ने साडे कोल इत्थे जगदीप साचा साहब वो भी जुड़न जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के डे 1 तो सपोर्टर ने गुरदीप सिंह ढिल्लों साहब, सो वो भी साडे नाल हुणे जुड़न जा रहे हैं, उन्होंने भी असीं गलबात जिहड़ी है वो जरूर करांगे। बीजेपी ने अपने पार्लीमेंटरी बोर्ड दे विच चेंजिस कीते ने, और इन्हां चेंजिस दे विच कई इंपॉर्टेंट चेंजिस भी है, चाहे मध्य प्रदेश तो एक दलित चेहरे को मौका देना या एक सिख चेहरा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जे तुहानूं याद होए तो जो जरनैल सिंह भिंडरा वाले उन्होंने गिरफ्तारी करने की गल हुई सी, तो उस समय ये पंजाब पुलिस के विच इकबाल सिंह लालपुरा, और उन्होंने शर्त रखी सी कि कोई अमृतधारी ही उन्होंने आके गिरफ्तार कर सकता है। तो उस वेले इकबाल सिंह लालपुरा जिहड़े ने वन ऑफ द दो पुलिस अफसर से जिन्होंने कि जाके फिर क्योंकि अमृतधारी से पंजाब पुलिस से इन्होंने वो गिरफ्तारी की सी। और हुण असीं दस दईए कि बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट पार्लीमेंटरी बोर्ड के इकबाल सिंह लालपुरा इन्हों जगह बीजेपी ने दी है। पंजाब दे विच कुछ रिवाइवल करने के जिहड़े प्लान्स ने वो इस समय कर रहे हैं। बहुत बार मैं गल करदा अज साडे पैनल मैंबर्स को पूछांगे कि गल की जाती है कि जिहड़ी बीजेपी हैगी आ वो धर्म का पत्ता खेलती है, धर्म का पत्ता सारे ही खेलते हैं, पर जिहड़ी हार हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस भी धर्म का पत्ता खेलती है, हुण तो आम आदमी पार्टी भी खेलती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लगभग सारिया पार्टियां करदियां ने। पर मेरी जाती राय, और मैं पैनल मैंबर्स आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू द पैनल मैंबर्स, जिहड़ी हार हुंदी है धर्म का पत्ता बीजेपी जिन्ना मर्जी खेल ले, लेकिन दिल्ली दे विच जिहड़ी सरकार है वो लगातार केजरीवाल साहब ही बनाते हैं। बहुत सारे रीजनल एरियाज ममता बनर्जी ने अपनी सरकार जिहड़ी है वो बंगाल च बना ली, जिन्ना मर्जी वो धर्म का पत्ता उत्ते खेलते रहन। दावा सीगा प्रशांत किशोर उन्हों का कि 100 सीट्स भी नहीं लैण देवांगा, बीजेपी को हरावांगा भी और 100 सीट्स भी नहीं लैण देवांगा। इसी तरह तेलंगाना दे विच नहीं बनती उन्होंने सरकार, तमिलनाडु च बीजेपी सरकार नहीं बनती, केरला दे विच बीजेपी सरकार जिहड़ी है वो नहीं बनती। जे शिंदे साहब विद्रोह ना करते तो बीजेपी तो कल्ला महाराष्ट्र दे विच भी सरकार जिहड़ी है वो नहीं सी बननी। पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार जिहड़ी है वो नहीं बनती, कश्मीर दे विच बीजेपी सरकार नहीं बनती, दिल्ली दे विच बीजेपी की सरकार नहीं बनती। पत्ता धर्म का तो खेलदियां सारियां पार्टियां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़दियां, पर नैशनलिज्म किते ना किते ये मोदी साहब ये गल कहण दे विच कामयाब हो चुके हैं, और होर ज़्यादा वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नैशनल लैवल के उत्ते नेहरू साहब या बाकी जिहड़े उन्हां दे संगी साथी ने या कांग्रेस पार्टी जिहड़े लीडर सीगे और जिहड़े हुण हैगे ने, ये किते ना किते उस कलोनीअल एरा वो ब्रिटिश राज जिहड़ा सीगा वो तो बाद ये सारे लोग जिहड़े जी वो आ गए ने। पर हुण जे इंडिया नूं दोबारा तो उस मुकाम पर लैके जाना है, वो इंडिया वो भारत जो किसी समय किसी मुकाम पर होया करदा सीगा वो असीं बीजेपी वाले लैके जावांगे, ऐसा उन्होंने दावा है। सो नैशनलिज्म के मुद्दे के उत्ते किते ना किते कांग्रेस या बाकी पार्टियां बाहर खा जांदियां। तेजी जी अगेन नॉर्थ इंडियन फिनोमेना हैगा, जिस तरह तुसीं खुद ही किया कि इट डजंट इंपैक्ट मच इन द साउथ, बट नॉर्थ विच बड़ा ही वैलिड इशू हैगा, ते धर्म के नाम से वोट पैंदी हैगी है, नैशनलिज्म के नाम से वोट पैंदी हैगी है। बट अगर तुसी ओवरऑल भी देखो 2019 की इलैक्शनस भी देखो तो ओवरऑल 37% वोट ही बीजेपी को पिया सी, ते ओपोजिशन को अराउंड अबाउट 62% पिया सी। जी वोट फ्रैगमेंटेशन सी इन्नी ज़्यादा सी तभी बीजेपी फिर विच पावर विच आई, एंड नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर प्रूव कर दिता सी, स्पैशली 2019 की इलैक्शन विच, क्योंकि वापस आना और पहले तो ज़्यादा सीटा लेना, तो उन्होंने अपने आप को अनडिस्प्यूटेड लीडर कह दिता सी, मतलब कि डिक्लेयर कर दिता सी और बन भी गए। जिहड़ा अगे सिनेरियो हैगा 2024 विच, देखो 2019 विच भी ओपोजिशन बहुत वीक सी, ओपोजिशन हाले भी वीक हैगी जी जी, बट अगर
ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਬਿਕਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੇਨ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਇੱਕ ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਸੀ, ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਅਰਬਨ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 60% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰੋਮ ਅਰਬਨ ਕਾਊਂਟਰਸ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਇਨ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ of Gandhinagar, Surat, you will see considerable amount of vote shifting to AAP. ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, then BJP will face some problems. Maybe they may come back to power, probably they will be the largest party. But then personally for Prime Minister Modi, because of the internal dynamics because BJP is also changing, probably you could have somebody as a new Prime Minister. There are all possibilities, but right now agar tusi aaj di date which ko BJP is the most powerful party. BJP has the most amount of money to spend on elections. They are the most organized party. ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਰਥ ਦੇ, ਅਗਰ ਮਮਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਐਂਡ ਨਿਤਿਸ਼ ਐਂਡ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਐਂਡ ਅਗਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਪਲੇ ਸਪੋਇਲਰ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 70-80 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you are towards the majority. It will be very very important to see how BJP's internal dynamics is playing, because ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, somewhere down the line will that impact in the near future? Time will tell. But again, AAP will rise, there's no doubt about that. AAP has already started eating the urban vote of BJP. That is why they have so much bickering happening with AAP, and BJP could see that. Congress was always very strong in the remote centers which Congress बहुत strong रही हैगी है शुरू ਤੋਂ, ਤੇ BJP urban center party ਸੀ, but ਹੁਣ AAP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ BJP ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ BJP ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ BJP ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ BJP ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਈ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਲਾਰਜਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਪੋਇਲਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ BJP ਦੀ, then they will find themselves in a difficult scenario. Any bickering kyun ho rahi hai? AAP is a very small party, but again 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। In spite of so much money spent in Delhi, BJP could not win Delhi. It is because
they are targeting that urban voter. They are ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ policies ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ education, it is actually resonating with ਜਿਹੜੇ city ਦੀ population ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ resonate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. That is why ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, it is not normal because BJP ਇਹ realize ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ is making dent into their urban vote. ਤੇ ਅਗਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਗਰ you see that ਅਗਰ opposition coordinate ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ I think BJP will have run for its money. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ. It depends upon the phase, it depends upon how these alliances will work. And again I will say AAP will be a very important factor, especially in urban centers. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜਨ ਦੇਖੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ 1951 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਸੰਘ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ. 1951 1951 ਜਨਸੰਘ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 80s ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸੀਟਾਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ. ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ. ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 150-200 ਸੀਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ. ਸੋ ਇੱਕ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 0 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ. ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਐਮਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮਪੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ. ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਇਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ, ਔਨ ਟਾਈਟ ਸੀਟਸ. ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਜਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਐਸਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10-12 ਦੇਖੋ 5 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ. 12-13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਗਏ. ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਰਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ. ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੋ 2014 ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਪਰ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲੋਟ ਹੈਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲਾਸਟ 5 ਇਅਰਸ. ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ. ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ. ਬਟ ਦੈਨ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ, that's where it has dented India's position. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ. ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ. ਜੀ ਜਗਦੀਪ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
तो कांग्रेस पार्टी की की स्ट्रैटेजी होएगी सर? 2 बार 2014 2019 लगातार पटकनी खाधी है कांग्रेस ने, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? देखो सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਰਮੋਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉਮੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 4000 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਲਟਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ 2014 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਹਮ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, 2019 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਜ਼ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਪਲੇਗਡ ਵਿਦ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀਏ 1 ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀਏ 2 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ, ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੇਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇ। ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਬੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ हैं जी। चैनल वाले ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। कौन सा बोल रहे हैं जी? हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? अरे हमारे भाई क्या बताऊं, मेरे सवाल साहब जी जी, आपका बाबा जी बोल रहे हैं, अमरीक बोल रहे हैं। अमरीक जी की हाल है? ठीक है, वाह, अज तक कमाल करती महाराज साडी। मैं हर की कमा, मैं वो अपने मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा रवाना सिंह जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਅੱਜ ਰਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਈ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2024 ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, 2024 ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਫॉर ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਫਨ ਸਪੀਲਬਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਜੈਨੀਫਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਵਾਸ देयर ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਦੀ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 1984 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ 1985, ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 1985 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਔਰ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼, ਸਵਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਗਡੋਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1984 ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਐਲਾਈ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਰਵਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਟ ਦ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਰਥਰਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ AIADMK ਜਾਂ DMK ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦਬਦਬਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲੀਏ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਡਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੌਪ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਨ ਆਊਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲੱਭੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦ ਹੋਲ fire in Punjab it engulfed not only the Congress but also Shrimati Indira Gandhi ji as well. ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੋਂਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 84 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ।
ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਜਸਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਸਵੀ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਹ ਨਿਬੜਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਨੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਲਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਫਲਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी। नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाले स्वागत है जी। कौन सा बोल रहे जी? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे जी? हेलो जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे जी? हाँ जुटवीर जी, मैं चौधरी केश बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए तो। जी जी, चौधरी, हाँ जी, न्यूयॉर्क तो, वेलकम सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक। जुटवीर जी, तुसीं ते तुहाडे जिहड़े स्टूडियो 'च बैठे जिन्ने सत्कारयोग बुलारे है, और तुहाडे चैनल जुड़े सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जुटवीर जी, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਨ ਫਰੰਟ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਹ ਅਵਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਵੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਣ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਰੀਫ ਚਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। हाँ जी, अगली कॉल बढ़ते हैं जी। कौन सा बोल रहे जी? हेलो, हाँ जी, टीवी की वॉल्यूम प्लीज पीछे बंद कर लो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, युद्धवीर जी, मनजीत सिंह बोलदा जी। सत श्री अकाल जी मनजीत सिंह जी, की कहना चाहोगे सर? हाँ जी, सारे पैनल ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ 24 ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ 24 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 29 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਲਾ ਲਓ 5 34 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਨ ਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਕ ਖਤਮ ਦੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰੀ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਨ ਡੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਵਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਖੜੂਗੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਆ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਚੈਸਟ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਹ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਜਾਣੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੋਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज स्वागत है जी। कौन सा बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ जी, नमस्कार जी, राकेश बोल रहे हैं सर। हाँ जी राकेश जी, की हाल है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, तुम सुनाओ? बहुत बहुत बढ़िया सर। मेरा ख्याल है ਕਿਹਦੀ ਚਰੱਕੀ ਨੀਤੀ? ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मैं क्या चाणक्य नीति कि नहीं जान के मतलब कांग्रेस मुक्त बनाने वाला काम ऐसा हो सकता है इन्होंने रख के बाद इतना खड़े खड़े महीने पहले जो उसने पहले ਚਲੋ ਸੁਣ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी, चैनल वाइज स्वागत है जी।
ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। I am sorry, but there is no. ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਐਨਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁੰਡਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਲਸ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਲੀਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਮੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ। ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਾਹਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, तो लेने दोबारा होल्ड कर लो। बाकी कॉलर्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइन होल्ड कर लेना। जरा हूँ मैं पैनल मैंबर वाले आई वांट टू थ्रो अ क्वेश्चन। साढ़े प्रीवियस कॉलर कह रहे हैं, कहते जी बीजेपी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि असं हूँ आम आदमी पार्टी से तो गल कर ली, जरा हूँ बीजेपी वाल भी आ जाते हैं। सारे पैनल मैंबर्स को पूछते हैं, सारे तो बारी बारी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे एक 1.5 मिनट लैन, क्वेश्चन सारे लिए सेम है। बीजेपी कई लोग कहते जी 2024 आ जाएगी या 2029 तक भी स्ट्रॉन्ग है, पर हम मैं जरा काउंटर क्वेश्चन कर लेना। बीजेपी 48, मैं शुरू करना है जी महाराष्ट्र तो। 48 सीटां महाराष्ट्र दी टफ फाइट होएगी। बिहार दे विच अलायंस पार्टनर चला गया, ठीक है, 40 सीटां बिहार दी टफ फाइट उत्ते होएगी। पंजाब दी 13 सीटां बीजेपी अकाली दल पार्टनर नहीं है, इस वेले कल बनते गल वक्री फिलहाल नहीं है, वो किदां लड़ाई लड़नगे उत्थे, ठीक है जी। केरला दी 20 सीटां, केरला दी 20 सीटां ते की होएगा, मतलब कि उत्थे या लैफ्ट फ्रंट है, LDF और UDF, बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं उत्थे। तमिलनाडु दी 39 सीट्स, उत्थे बीजेपी किते इस वेले नज़र नहीं आ रही है कि सानू। उड़ीसा दी 21 सीट्स, उत्थे किते नज़र नहीं आ रही। बंगाल दी 42 सीट्स, 42 सीट्स बंगाल दी जिस गल करिए, उत्थे किते मैनू बीजेपी नज़र नहीं आ रही। सो ये सारी जे मैं कुल मिला के टोटल कर लवां तो मैं तकरीबन 250 सीट ऐसी गिनी है। ये 250 सीट के उत्ते बीजेपी या तो बहुत टफ फाइट है, या बीजेपी किते बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। तो चाहे मैं तमिलनाडु केरला की गल करूँ तो सफाई ही है, उत्थे तो खत्म ही है। बंगाल महाराष्ट्र थोड़ी बहुती फाइट है, पंजाब भी सफाई ही है एक तरह का। तो ये 250 सीटां जिहड़ियां मैं स्टेट्स दी जब मैं टोटल करदा, ये 250 सीट्स किते बीजेपी नज़र नहीं आ रही है इस वेले। की कहोगे जी? हाँ जी, मैं सब तो पहला सच्चा साहब तुहाडे लाना चाहना जी, एक मिनट 1.5 मिनट सारे पैनल मैंबर्स, फिर कॉल्स बाद चलावांगे। बड़ा ऑनेस्ट ओपीनियन दवांगा, तुसीं जिहड़ा कह रहे हो बिकॉज मैक्सिमम सीट्स तो उत्तर प्रदेश च हैगी है, उत्थे सानू लोकां नू वर्क हार्ड करना पैना हैगा। उत्थे सानू अपना ग्रास रूट जिहड़ा पुराना जिहड़े साडे वर्कर रहे ने उन्हां नू रीकनैक्ट करना पैना हैगा। क्योंकि मैं जिन्ना भी जानदा कि उधर लोकी हाले भी कांग्रेस नू बहुत लाइक करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, और पर एट द सेम टाइम क्योंकि ग्रास रूट नाल कांग्रेस नू जुड़ना पैना है। अच्छा साहब, मैं तुहानू गल कहां जी, हैं तुसीं अज गांधी परिवार वाली गल करती। साचा साहब, तुसीं अज गांधी परिवार वाली गल कर दी, मैं तुहानू फुल टॉस गेंद कराई है ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ 250 ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 250 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ यूपी 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देवांगे, तब तक डेवलपमेंट किधर होएगी? सानू वी हैव टू वर्क हार्ड। मैं तो कह रहा वी हैव टू वर्क हार्ड। बाकी सब जगह साडा अच्छा चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि मेजोरिटी सीट्स यूपी च हैगियां ने एंड वी हैव टू फॉर्म सम अलायंस। और कांग्रेस इस वाली जो उन्होंने स्ट्रैटेजी है, दे कैन बी ए सेकंड पार्टनर। उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, उन्होंने कभी नहीं किया कि सानू
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਫਟ ਬਾਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 42 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, 42 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਮੈਂ। 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ 6 ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ? ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2014 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਫॉर 8 ਇਅਰਸ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ 8 ਇਅਰਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦਾ ਵਰਕ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ और ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। इवन अखिलेश जी ने भी कहता है कि आई एम ओके विद ऑल द पार्टीज, जो भी अलायंस फॉर्म करके करना है सानू लोगों को, तो लेट्स होप। और क्योंकि कांग्रेसमैन मैं कह रहा मेरे घर दे विच समाजवादी पार्टी दे भी हैगे ने, कोई बीजेपी वाले भी हैगे ने, पर अंदरों कांग्रेस ही हैगे ने सारे, वो सारे अंदरों कांग्रेस ही हैगे ने। दे जस्ट वांट कि असी फिर किवें आपां रीयूनाइट करिए। और मैं तुहानूं ओपनली कह रहा, मैं तो ओपनली कह रहा सर, मैं कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਸੀ ਰੈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰਮ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਡ ਟੋਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆ, ਡੁੱਬੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਲਾਇੰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ 10 ਚੋਂ ਲਿਜਾਣ 3 ਸੀਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਗਦੇਵ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਏ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਟ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ? ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 2 ਧਨਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇ ਬਾਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਸਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਦਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੇਰ ਬੋਲਦਾ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਵਧੇਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ, ਵੀ ਹਵਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ 1 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆ 24 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕੇਂਦੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੂਗਾ? ਇਹ ਜੇ 7 ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਭਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ ਸੀਗੀ ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਠਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅਮਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਗਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਆਰਐਸਐਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਭਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਦੀ। ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਹੋ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗੀ। 24 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਐਮਪੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 4 ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ TMC ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 11 ਗਿਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਿਓਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ CM ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 32% ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਖੇਗਾ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹਦਾ ਗੇਮ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੇਮ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, MP ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ? UP ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦ ਓਨਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ, ਅਗਰ ਵਰਸ ਕਮ ਵਰਸ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 12 ਹੋਏਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is a divide between the senior leadership and the young leadership. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਹੈਸਿਵ ਯੂਨਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ money makes people do what they would not intentionally do in that sense, right? ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਰ 25-30 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਮਨੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ
ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਪਿਛਲੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਨਿਊ ਬੂਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਟ ਜਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 30-35 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਾਂਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 70-80 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੀਵਰਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਾਰਮੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਲੜੋਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਜੇਐਂਡਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ 100% ਸੱਚਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲਏਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ 39 ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡੀਐਮਕੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਬਣਾਈਏ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਪ ਬਣਾਈਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ 100 ਸੀਟਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੋ ਰਾਮ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕੇ ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਮੁਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਵਾਚੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਲੀਡਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਮਾਚੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਮਾਚੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁਣ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 4 ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਹਾਂਜੀ ਜੋਧਵੀਰ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਣੋ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਗੇਮ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ 올림픽 ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਲੜੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਗਿਣੋ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਉਧਰ ਸੁਣਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈ ਹੈਵ ਗਾਟ ਨਥਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਕੜ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਸ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਟਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਆਟਾ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਊਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲੌਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਰ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਜੁੜ ਗਏ ਐਲਕੇਡ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ them
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਸਟਰੋਂਗ ਫੇਵਰਟ ਆਫ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਬੈਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 3 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਧਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਬੰਸਰੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ ਯੂਵੀਰ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਸਟ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ 37% ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 to 62% ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ 90% ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੂਏਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 68% ਵੋਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ 50% + 1 ਵੋਟ ਦਾ, ਜੇ 50% + 1 ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 100% 70% ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਸਤਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੈਮ ਪੈਟਰੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਵੈਪ ਕਰ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਐਰਨ ਟੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਇਜ਼ ਐਸ ਗੁੱਡ ਐਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਾਓ, ਤੀਸਰੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਕਦੋਂ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜਟ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪਲਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੌਲ ਮਾਰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਈਵੇ। ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਹਾਈਵੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ 15 ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣੀ ਚਲੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦੇंगे, ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇंगे ਪਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਰप्शन से लोग मरे जा रहे हैं, पर करप्शन ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਪੌਲ ਹੈ ਫਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਟੌਪਿਕ। Jisveer ji, I don't have much interest for Punjab politics, for Indian politics. But still, somehow, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ among the panelists ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਘੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ, ਹੁਣੇ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 37.36% ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, 37.6, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 31% ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਚ 19% ਸੀ ਤੇ 2019 ਚ 19.4%। ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆંકੜਿਆਂ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 37% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਆਫਟਰ ਮੋਦੀ? 2014 ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਚੇਂਜ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ, ਜਿਹੜੇ OBC, ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਪਿਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 20 ਸੀਟਾਂ, 19 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਈਵਨ ਸਾਊਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਹੈਡ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ CM ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, 2 ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2। ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਇਨ ਦੈਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 4 ਹੀ ਸੀਟਾਂ, 4 ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ OBC ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖਿੱਲਿਆ, ਜਾਟ ਨੌਨ ਜਾਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮਤਲਬ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਮਾਈਟ ਗੈਟ 5 ਸੀਟ, ਹੀ ਮਾਈਟ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸੀਟ, ਆਲ ਆਰ ਫਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਤਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜੋ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਵਿਨ ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਰਕਆਊਟ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਬਤ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਵਰਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫॉर ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 200 ਸੀਟਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। they'll grab it without any contest, and Congress the best scenario would be 75 seats, not more than that in any sense, but what is important is that ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ third front ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ different parties ਹੈਗੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ somehow ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਰਡ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਨਾਰਥ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਬੰਗਾਲ and going all the way to J&K and the middle India, western India, agar ethe alliances ho jaan, then there is a possibility that BJP might face a shock in the next elections. That is only the scenario, and Congress will be supporting from outside. That is the only scenario. Agar Congress ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 150 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਊਚਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਦੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੇਸਿਕਸ, ਹੈਲਥ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਆਲਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਲ from the rural and ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਫ 90 ਸੀਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 60 ਸੀਟਸ ਵਰ ਫਰਮ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਇਨ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। That is the reason they are going heads on with each other. That is why AAP has become such an interesting factor in Gujarat also. Himachal वगैरह तो है कि छोटी states है, तो imagine अगर है 10 साल दी पार्टी अगर एक state और हरियाणा या हिमाचल विच अपना main opposition party भी बन जाए, तो I think then it gives them that impetus for 2024 elections also, especially for 7 seats in Delhi,
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਨਵਰਟ, ਮੇਬੀ 1-2 ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ from that perspective the graph of AAP will go up also in terms of ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤੇ in terms of vote share ਵੀ। vote share is a very important factor। ਜਦ vote share ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟ ਸੀਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਟ ਸੀਟਸ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਟ ਕੰਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ 38% because BJP got 38% because the opposition was so fragmented। अगर North alliances बन जांदियां हैगियां, then BJP will have to re-strategize their strategy to win those many seats। But अगर तुसी मैनू आज कहो they are coming back to power, worst to worst case scenario is 200 seats for BJP, and then they have the money to get the alliances back to them, whether it is Gujarat, whether it is Maharashtra, whether it is Punjab, whether it is on other states। They will use their money power to get the seats back। But yes, the most defining factor will be how Mamta and Nitish can stitch this alliance. Mamta, Nitish and Akhilesh Yadav, if they are able to stitch an alliance, then BJP will have something to worry about, otherwise they will sail through। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਰਪ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਮਾਮੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਵਿਊ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੈਡੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਰਮਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਅੱਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤੇ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਗੂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਵੋਟ ਅੱਜ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਇਕੁਅਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਕੁਅਲੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਆਸ ਇੱਕ ਵੱਜੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੰਬਰ 1 ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਡੈਂਟ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਈ ਥੈਂਕ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। 3750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ ਟੂ ਜੰਮੂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡਿੱਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ GST ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਅਨਦਰ 2-3 ਈਅਰਸ ਜਾਂ 6 ਈਅਰਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, है ना। और आज दे जो हाई इनकम ग्रुप है वो बहुत ही थले करता है। मैं 10,000 मिडल इनकम शायद 10 या 15,000 रुपये इन्होंने डिक्लेयर किया है। मतलब एक जगह तुम इन्ना ज़्यादा इन्फ्लेशन करके इन्ना ज़्यादा तुम महंगाई की, दूजे पासे तुम गरीबों को मार करी जाते हो। तुम जो पॉलिसी जो प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट नहीं किया। जो तुम्हें एक चीज़ कही है तो दूजी कहते थे इन्ना वध के लैके आवांगे। ये जनता हुण जानती है, ताई जिवें जिवें यात्रा बढ़ती जा रही है लोग होर हजूम से जुड़ के आ रहे हैं पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੇ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਬੰਪ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲਿਆਉਣ, ਖਾਸ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤੇ ਜੁਦਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। 2011 2012 2013 ਚ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਅ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵਿਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ। I think BJP is very strong right now, no doubts about that. देखो बट जब strong जब हो जाते हो तो फिर rigid भी हो जाते हैं ते वही रिजिडनेस बीजेपी के अगेंस्ट भी जाएगी क्योंकि कुछ सीनियर लीडर्स ने दरकनार किया गया है। अगेन यूपी इज़ द की एंड
एंड अगर जिस तरह मैं पहले किया कि अगर थर्ड फ्रंट किसी तरह अपने आप ਨੂੰ एक फोरम बना के लड़े विद वन लीडर इन माइंड, बेशक वो नीतीश होए या कोई होर होए, अगर वो कंसेंसस हो जाता हैगा ਤੇ then yes BJP may find itself in problem because again ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ they got 38% and 38 ਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and then Congress let's say 19%, you got 62%, ਉਹ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ and you could have a third front government with Congress support from outside. It is a possibility, it's a very good possibility because no matter how strong Prime Minister Modi is, economic woes ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ then there will be a problem. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇਜੀ ਉਬਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਲੀਵ। Y Media is doing an exclusive coverage on Toronto International Film Festival. Y Media takes pride in partnering with Toronto International Film Festival, TIFF. ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਸਟੀਲਬਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨੀਫਰ ਲਾਰੈਂਸ, ਡੈਨੀਅਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਗਦੀਪ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਰਿੰਗ ਔਨ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਕਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਸੌਕਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਔਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਵਰੇਟ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਮੀਡੀਆ ਆਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ 2 ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ 416 475 5000 416 475 5000। ਹੈਵ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਯੁੱਧਵੀ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। South Asian Canadian Channel. Thank you. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y